السلام علیکم، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل SKN اردو لٹریچر پر۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے 21 جون 2023 کا پیپر جو UGC نیٹ کا ہے، اسے دیکھیں گے جو ان آفیشیل آنسر کی کے مطابق ہوگا، اور یہ سارے کوشچنس آپ ہی لوگوں کے ہیں، یعنی جو UGC نیٹ 2023 21 جون کا پیپر دیے ہیں ان کے ہی یہ کوشچنس ہیں، انہی اسٹوڈنٹ کے کوشچنس ہیں۔ انہوں نے جتنے سوال ذہن نشین کیا تھا اسی کے مطابق یہ ویڈیو ہوگی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بازو بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ ہی کو ملے۔ پہلا کوشچن ہے، شعر العجم کس جلد میں اردو شاعری کے مطابق بحث کی ہے؟ اس طرح کا سوال تھا یا پھر کسی اور طرح کا؟ اگر کسی اور طرح کا سوال ہوگا تو یہاں پر چینج ہو سکتا ہے آنسر۔ اگر یہ ہے تو اس کا آنسر ہوگا جلد چہارم، اور یہ شبلی نعمانی کی کتاب ہے۔ اسی طرح دوسرا کوشچنس ہے، یہاں پہ غزل حیت کے اعتبار سے کس صنف سے ملتی ہیں؟ تو یہ ہے قصیدے سے ملتی ہیں حیت کے اعتبار سے۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے یہ بتانا ہے۔ یہ کس کا شعر ہے؟ غالب کا شعر۔ سب کہاں کچھ نالا و گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوگی کہ پنہاں ہو گئی۔ تو یہ اس میں غالب کا یہ شعر ہے، اس میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے یہ پوچھا تھا، تو اس کا ہوگا آنسر حسن تعلیل۔ اس کے بعد آگے دیا ہوا ہے، تقابلی مطالعے کے لیے کون سی کتاب مشہور ہے؟ تو یہ موازنہ انیس و دبیر اور تقابلی تنقید کی بنیاد بھی اسی پر رکھی گئی ہے، اسی کتاب پر، اور یہ ہے شبلی نعمانی کی کتاب۔ زمروں میں مغربی ہندی کی بولیاں تھیں، وہ دیکھ لیں، کھڑی بولی، ہریانوی، برج، قنوجی، بندیلی۔ آگے اس کا ایک اسکرین شاٹ بھی ہے، وہاں سے بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ ایمرجنسی کے تناظر میں کون سا ڈرامہ لکھا گیا؟ تو یہ ہے ضحاک لکھا گیا ہے، اور یہ کس کا ہے؟ محمد حسن کا ہے۔ پھر سوال تھا، عبدالحق بحیثیت محقق کس کا مضمون ہے؟ تو یہ قاضی عبدالودود کا ہے۔ افسانہ فوٹوگراف کس کا ہے؟ یہ قرۃ العین حیدر کا ہے، اور اپنے نصاب میں شامل ہے۔ روشنی کی رفتار میں یہ شامل ہے ان کے افسانوی مجموعے میں۔ اس تذکرہ ہے ریختہ گویا کس کا ہے؟ فتح علی گردیزی کا، اور اسے مرتب کیا ہے، یہ بھی لکھ لے، یاد رکھیں، مولوی عبدالحق نے اسے مرتب کیا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ یہ اس اسکرین شاٹ میں آپ کو یہاں پہ گروہ بندی ملیں گی ہند آریائی زبان کی۔ ہمیں یہاں پہ زبانوں میں اردو کا تعلق براہ راست کس سے ہے؟ مغربی ہندی سے ہے۔ تو یہ کوشچنس ترتیب سے لگانے پر تھا، تو دیکھیں، کھڑی بولی، برج بھاشا، بندیلی، ہریانوی کو بانگڑو بھی کہا جاتا ہے، قنوجی۔ تو یہ تھی 5 مغربی ہندی کی بولیاں۔ اب آتے ہیں امراؤ جان ادا، یہ ایک ناول ہے مرزا ہادی رسوا کا، اس سے یعنی شروعاتی حصے کا شعر پوچھا گیا تھا۔ لطف ہے کون سی کہانی میں، آپ بیتی کہو کہ جگ بیتی۔ تو یہ یہاں سے پہلا حصہ اس کا شروع ہوتا ہے، اس میں کل 25 ابواب ہے، اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ 1899 میں آئے ہیں، اس کی تصنیف ہوئی 1899۔ اس کے بعد یہاں پہ یہ ایک ناول ہے، امیرن اور رامدائی کی کہانی ہے یہ دونوں کی، اور یہ لکھنؤ کے معروف طوائف اور شاعرہ امراؤ جان ادا کی زندگی کے گرد یہ کہانی گھومتی ہے۔ یہاں کے فرنٹ پیج پہ آپ کو امراؤ جان ادا کے فرنٹ پیج پر آپ کو یہ بھی شعر نظر آئے گا، اسے بھی یاد رکھیں، پوچھا جا سکتا ہے۔ سورج کی ٹکیا بہت ہی لال ہے، اس ناول کا یہ شروعاتی ہوتی ہے یہ شروعات کا پہلا حصہ ہے ایک چادر میلی سی کا، اور یہاں تک پوچھا گیا تھا سوال میں۔ سنگھ بیدی کا ناول ہے ایک چادر میلی سی، اور یہ 1960 میں نقوش میں رسالہ نقوش میں 2 قسطوں میں شائع ہوا ہے۔
1965 में राजेंद्र सिंह बेदी को साहित्य अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया है। इस नावल का तर्जुमा हो गया है हिंदी में, कश्मीरी ज़बान में और बंगाली में, ये भी याद रखें। इसके बाद यहाँ पे है 1986 में भारत में इसको फिल्माया भी गया है और पाकिस्तान में 1978 में इसे फिल्माया गया है। किस नाम से? मुट्ठी भर चावल के नाम से। रानू, तलुका, मंगल चौधरी, मेहरबान दास, जातरन इसके किरदार है। अब फसाना अजाइब को किसने मुरतब किया है? तो फसाना अजाइब को मुरतब किया है रशीद हसन खान। फसाना अजाइब किसकी है? ये देख ले पहले, रजब अली बेग सुरूर की है। इसे मुरतब किसने किया है? रशीद हसन खान ने। कहाँ से? अंजुमन तरक्की उर्दू हिंदी, नई दिल्ली से ये शाये हुई हैं। इसी तरह का एक ये भी देख ले, फसाना अजाइब का बुनियादी मतन इसे मुरतब किया है डॉक्टर महमूद इलाही ने और रजब अली बेग सुरूर की फसाना अजाइब को ही तरतीब दिया है अतहर परवेज़ ने। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि इसे मुरतब किया है किसने? और सैयद सुलेमान हुसैन ने इसे मुरतब किया है फसाना अजाइब को। अब यहाँ पे एक सवाल था कि नाहवियात में किसका मुताला किया जाता है? तो नाहवियात में जुमलों की साख्त का मुताला किया जाता है। नाहवियात किसी ज़ुबान में अल्फाज की मखसूस और बामानी तरतीब को कहते हैं और इसमें जुमलों और लफ्ज़ों की तरतीब के क़ायदे का मुताला किया जाता है। कथार्सिस, ये पहले भी क्वेश्चंस बने हैं सारे के सारे। ये किसका है? अरस्तो के है, अरस्तो का है। कथार्सिस ये तनक़ीदी इस्तिलाह है। आप इसे यहाँ पे वीडियो को पॉज कर पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक शेर दिया हुआ है, मशरिक़ से हो बेजार, ना मग़रिब से हज़र कर, फितरत का इशारा है कि हर शब को सहर कर। ये शवाए उम्मीद नज़्म का बंद है और ये शवाए उम्मीद किसकी है? अल्लामा इक़बाल की है। इनके किस मजमूए में शामिल है? तो ज़र्ब कलीम में शामिल है। ऐशर सिंह किसका किरदार है? तो ये ठंडा गोश्त का किरदार है। इसके बाद है मुफलिसी, नज़म मुफलिसी किस हैयत में है? तो ये मुखम्मस की हैयत में है। किसकी है ये? तो नज़ीर अकबर आबादी की है। यहाँ से शुरुआत होती है जब आदमी के हाल पे आती है मुफलिसी। किस किस तरह से इसको सताती है मुफलिसी, इस तरह से यह शुरुआत होती है। यहाँ पे एक शेर मुकम्मल करने के लिए कहा गया था, तो शेर दिया हुआ था, देखें यहाँ पे, कहा मैंने गुल का है कितना सवाद, कली ने ये सुनकर कहा कर डैडेश किया। तो यहाँ पे होना चाहिए तबस्सुम किया। इसके बाद है ये मीर तक़ी मीर का शेर है, ये भी याद रखें। वो कौन सा शायर है जिसने दो तख़ल्लुस इस्तेमाल किए? तो वो शायर है गालिब। सादगी जोश असलियत की बहस किसने की? तो ये हाली ने की है। मुहक़्क़ात तख़य्युल, ये क्या है? शिबली का है। इसके बाद है यहाँ पे आयात, नबातात, खुराफात, नज़रियात, ये हम वज़न अल्फाज किसने इस्तेमाल किए हैं अपनी नज़म में? इस तरह का कुछ क्वेश्चंस था। तो ये लीनियन खुदा के हुजूर में ये मिलेंगे आपको देखने के लिए। हुजूर में ये भी अल्लामा इक़बाल की है, किसमें शामिल है? तो बाले जिब्रील में शामिल है। इसमें कुल कितने 22 अशार हैं। इस नज़म में रूस के अज़ीम इनक़लाबी लीनियन के इश्तराकी फ़िक्र व फ़लसफ़े को बयान किया गया है। लीनियन क्या है? मज़दूरों का खुदा कहलाता है जिसने सरमायादाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ क्या है? आवाज़ बुलंद की है। तो ये था लीनियन खुदा के हुजूर की। यहाँ पे देखें, ये इस तरह से यहाँ पे इसमें वर्ड आते हैं, आयात, नज़रियात, नबातात, ये सारे हैं। तो ये नज़म है। इसके बाद यहाँ पे दिए हुआ है ठंडा गोश्त, अभी देखे हैं, ये मंटो का अफसाना है और यहाँ पे ठंडा गोश्त में ही शुरुआत में ही आपको यहाँ पे ऐशर सिंह का के नाम, जो हैवान बनकर भी इंसानियत ना खो सका, तो ये किसका है? ठंडा गोश्त का किरदार है। इसके बाद है अदबी तहक़ीक़, मसाइल और तज़्ज़िया, ये कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। पिछले पुराने पेपर आप उठा के देंगे तो लगभग आपको सारे क्वेश्चंस पीछे
पिछले एग्ज़ाम से पुट किए हुए मालूम होंगे। तो ये रशीद हसन खां की किताब है और कई बार एग्ज़ाम्स में पूछी गई हैं। तो ये तारीख़ जमालियात, ये है मजनू गोरखपुरी की किताब है। इसके अलावा यहाँ पे एक तारीख़ जमालियात नाम से नसीर अहमद नासिर की भी किताब है, ये भी देख ले। अल उम्दा किसकी तसनीफ़ है? तो अल उम्दा इब्न रशीक़ की तसनीफ़ है। इब्न रशीक़ ने इस किताब में क्या है, शेर के बुनियाद 4 चीज़ों पर रखी हैं, ये बताया है। वो 4 चीज़ें कौन से हैं? लफ्ज़, वज़न, मानी, ख़ाफ़िया रखी है। इस तरह से इब्न रशीक़ ने बताया कि शेर की बुनियाद कितने 4 चीज़ों पर उठती हैं। तो यहाँ पे है लफ्ज़, वज़न, मानी और ख़ाफ़िया। पहले भी पूछा हुआ है ये क्वेश्चंस। वज़न और ख़ाफ़िया को ये ज़रूरी करार देते हैं। लफ्ज़ और मानी का रिश्ता इन्होंने रूह और जिस्म का रिश्ता बताया है। उर्दू ज़बान किस अभ्रंश से निकली है? तो ये शोरसेनी अभ्रंश से निकली हैं। चौथी का जोड़ा किसका अफसाना है? तो ये इस्मत चुग़ताई का है और इस अफसाने में हिंदुस्तानी समाज के गुर्बत ज़दा तबके की महरूमियों की जीती जागती तस्वीर पेश की गई है। कुबरा इसमें अहम किरदार है, हमीदा, राहत मियाँ दूसरे भी और किरदार हैं। यहाँ पे एक शेर दिया हुआ था, इसमें सनद पहचाननी थी। ये शेर है अनीस का शेर है। मीर अनीस का प्यासी जो थी सपा खुदा 3 रात की, साहिल से टपकती थी मौजे फ़रात की। तो इस शेर में इस्तेमाल होने वाली सनद है हुस्न तालील और ये मीर अनीस का शेर है। लुग़त के एतबार से क्वेश्चन था जिसमें ये रकीब, आशिक, फिराक, माशूक इस तरह की तरतीब होगी। इसके बाद यहाँ पे फिर एक शेर दिया हुआ था, ये साक़ी नामे का शेर है। यही कुछ है साक़ी मता फ़कीर, यहाँ पे देखें साक़ी आ गए। इसी से फ़कीरी में हूँ मैं अमीर। तो यह अल्लामा इक़बाल के साक़ी नामे के नज़्म का शेर है। ये कुल कितने 7 बंदों पर मुश्तमिल नज़म है और 99 अशार है इसमें। इस नज़म में शायर ने राज़ हयात और इंसानी खुदी के फ़लसफ़े को क्या है, बयान किया है। शायद ये मसनवी सहरुल बयान की तर्ज पर लिखी हुई है। इसके बाद यहाँ पे तनक़ीद का मादा वजूद महज फ़र्ज़ी है, ये बात कही थी कलीमुद्दीन अहमद का ख़ौल है। ये तूफ़ानी मियाँ किसका अफसाने का किरदार है? तो ये अलाउ का किरदार है। अब एक सवाल ये था कि आगरा बाज़ार की शुरुआत किस नज़्म से होती हैं? तो ये देखें शहर आशोब नज़्म से होती हैं और ये यहाँ पे सारी नज़में है, इसे देख ले। और इसका इख्तिताम होती हैं आदमी नामे पर। और ये आगरा बाज़ार हबीब तनवीर का है जो नज़ीर अकबर आबादी की ज़िंदगी पर मुश्तमिल है और इसका मकाम है आगरा के किनारी बाज़ार का एक चौराहा। ज़माना है 1810 लगभग और इसका वक्त है 1 दिन का। खेल की मुद्दत तकरीबन 2 घंटे है। फिर यहाँ पे एक शेर दिया हुआ था, आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा रहा यहाँ हर सफरी का। तो ये शेर है मीर तक़ी मीर का। सवाल देख ले क्या बना था। ये उर्दू शायरी की एक सिन्फ है। इसमें क्या होता है, जली कटी सुनाई जाती है, कुछ इस तरह से क्वेश्चंस बना था। और ये मुसद्दस और मुसम्मन की हैयत में लिखी जाती है आम तौर पर। और इसमें महबूब के बेवफ़ाई, तकाफुल और रक़ीब के साथ इसके ताल्लुक़ की शिकायत की जाती है। साथ में अपना किसी और महबूब से वास्ता भी ज़ाहिर किया जाता है और इसे धमकाया जाता है। तो ये वासूक़ियत होगी। इसके बाद यहाँ पे है दावे में दिया हुआ था जामिया उस्मानिया का क़याम मौलवी अब्दुल हक की निगरानी में हुआ है, सही, इसलिए इन्हें बाबाए उर्दू कहा जाता है, ये गलत होगा। इसकी दावा है हाली अहम सवानिगार है, तो इसका राइट आंसर सही होगा। इसने यादगार गालिब हयात जावेद लिखी है, तो ये भी इसका सही आंसर होगा। फिर खुर्रतुल आइन हैदर के ताल्लुक़ से था कि ये एक फ़िक्शन निगार है, बिल्कुल सही, क्योंकि इनको ज्ञानपीठ एजाज़ मिला, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है मशहूर मुहक़्क़िक़ में किसका शुमार होता है? तो मशहूर मुहक़्क़िक़ में शुमार होता है क़ाज़ी अब्दुल वदूद का। सबरस के इस किरदार से क्वेश्चंस था। इसके बाद यहाँ पे इक़बाल एक अजीम शायर हैं क्योंकि इन्होंने फ़ारसी में भी शायरी की है, इस तरह से था। तो इसका आंसर पता नहीं NTA क्या देता है।
دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ دعویٰ صحیح ہے، دلیل غلط یا پھر دونوں درست ہے، وہ بول نہیں سکتے۔ سحر البیان سے تھا ایک اقتباس اور باغ و بہار سے تھا۔ تو سحر البیان میں یہ چیزیں ہیں، میں بدن سے کیا مراد ہیں، تو اس طرح کی یہاں پہ کوشچنس تھے۔ سمیع بدن سے مراد کیا ہے؟ حسین و جمیل، آنکھوں میں آرام، دل کو چین و سکون میں میسر آنا، ماہ تمام وہ سے مراد کون ہے؟ شبنم کی صاف چادر، اس سے کیا مراد ہے؟ تو یہ اس طرح کے کچھ کوشچنس تھے۔ یہ دیکھیں ہندوستانی لسانیات کا خاکہ، یہ دیکھیں۔ اس کے بعد یہاں پہ جوڑ میں تھا، یہاں پہ ایک طرف انشائے تھے، دوسری طرف اس انشاء نگار۔ تو شامت عمل احمد جمال پاشا کا ہے، جنون لطیفہ مشتاق احمد یوسفی کا ہے، وکیل صاحب یہ رشید احمد صدیقی کا ہے، چینی شاعری یہ کنہیا لال کپور کا ہے۔ پھر یہاں پہ قصیدہ سودا مسدس حالی وقت یہ ہے میر تقی میر، اور رباعی یہ امجد حیدر آبادی۔ یہاں پہ تھے شاعری صنف، اور یہاں پہ مشہور کون ہے اس کے تعلق سے۔ اربل کتھا سے بھی ایک سوال تھا۔ پھر ابن بطوطہ کے تعاقب میں یہ سفر نامہ ہے، انشاء اللہ خان انشاء کا، چند ہم عصر یہ مولوی عبدالحق کا ہے۔ تحریک ترتیب لگانے سے تھی، علی گڑھ تحریک، ترقی پسند تحریک، حلقہ ارباب ذوق، جدیدیت، اس طرح کا۔ زمرے میں آپ کو وفات سے یا پھر پیدائش سے تھا پتہ نہیں، یہ دیکھیں پریم چند، عصمت، قرۃ العین حیدر، یہ شاید وفات سے ہی ہے۔ تو اس طرح کے کوشچنس تھے، یہ سارے کوشچنس سبھی اسٹوڈنٹ کے ہیں۔ اس کوشچن سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ یہ سارے کوشچنس، ایسا لگتا ہے کہ یو جی سی نے پی وائی کیو پٹ کیے ہیں۔ پچھلے پیپر میں پی وائی کیو میں آپ کے سارے سے لگ بھگ قریب 70، تو لگ بھگ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پی وائی کیو سے ہی لیے گئے ہیں، یعنی کسی نہ کسی ایگزامز میں آپ کو پی وائی کیو میں یہ کوشچنس، یہ سوالات دیکھتے ہوئے اندازہ ہو سکتا ہے کہ پی وائی کیو سے ہی اس طرح کا این ٹی اے نے اس بار کا پیپر پٹ کیا ہے، سوالات وہیں سے بنے ہیں۔ دیکھیں پچھلے کہیں نہ کہیں پیپر میں آپ کو یہاں سے ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گی، سارے کوشچنس دیکھنے کو ملیں گے پچھلے پیپر میں۔ پیپر کافی ایزی رہا ہے، لیکن کچھ چیزیں تھی جو دقت دے رہی تھی، وہ تھی ٹائپنگ کی۔ کسی این ٹی اے کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اردو کے لیے صحیح سے کیا ہے، ٹائپ کیا ہوا ہونا ضروری ہے، صحیح ہونا ضروری ہے اردو کے لیے۔ کافی ایزی تھا، لیکن دیکھنے میں مشکلات آئی ہیں بچوں کو، اسکرین ادھر ادھر نہیں ہو رہا تھا، اس طرح کی کوئی چیزیں بچوں کے ساتھ ہوئی ہے، ورنہ اسکور بہت ہی اچھا کر لیتے تھے بچے، اور ویسے کیا بھی ہے بچوں نے، بہت اچھا ہی امید ہے کہ کیا ہی ہوگا بچوں نے اچھا اسکورس۔ اس کے علاوہ این ٹی اے کو خاص اردو ٹائپنگ کا خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ بیس سارا کچھ ہمارا سبجیکٹ پر مشتمل ہوتا ہے، سبجیکٹ ہمارا ویری امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ نیٹ ایگزام، جی آر ایف اور نیٹ کے لیے سبجیکٹ کی زیادہ تیاری کرتے ہیں بچے، اور یہی پیپر اگر گڑبڑ کر دے تو ساری چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں، تو اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے این ٹی اے کو۔ اس کے علاوہ پیپر ایزی تھا، ہو سکتا ہے کہ کٹ آف زیادہ ہی رہے، پچھلی بار کے حساب سے تو زیادہ ہی ہوگا، کیونکہ کافی ایزی پیپر دیکھنے کو ملا۔ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرے، بازو بیل آئیکن پر پریس بھی کر دے، تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ ہی کو ملے۔ یہ دیکھیں سارا، آپ اسے دیکھ لیں اور اپنا اسکور کمنٹ میں ضرور سے بتائیں کہ آپ کے اس ویڈیو سے کتنے صحیح ہوئے ہیں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔